मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान में प्रकरण 15 आर्थिक विकास एना विषे अभ्यास करीए छीए। तो अगाउना विडियो में आपणे आर्थिक विकास एटले शुं, आर्थिक वृद्धि अने आर्थिक विकास वच्चेनो तफावत जोयो, पछी विकासशील अर्थतंत्रना लक्षणों पण आपणे जोया। हवे आगळ जोईए आर्थिक अने बिन आर्थिक प्रवृत्तिओ। तो आपणे आना पछी और भारतीय अर्थतंत्रनुं माळखुं एटले के भारतीय अर्थतंत्रनो परिचय मेळवવાનો छे। तो भारतीय अर्थतंत्रनो परिचय मेळवीए ते पहेला आपणा माटे जरूरी छे के आर्थिक अने बिन आर्थिक प्रवृत्तिनो अभ्यास करवो ए आपणा माटे खास जरूरी छे। हवे आर्थिक प्रवृत्ति जोईए तो आवक मेळववाना के खर्च करवाना हेतुथी करवामां आवती प्रवृत्तिने आर्थिक प्रवृत्ति कहीए छे। के जे कंई आपणे आवक मेळववा प्रयत्न करीए छीए अने मेळव्या पछी के कोई खर्च करवाना हेतुथी करीए छीए तो के आ जे करवानी प्रवृत्ति छे एने आर्थिक प्रवृत्ति कहे छे। दाखला तरीके आपणे खेती करीए छीए, कारीगर वर्ग छे, वेपारी छे, शिक्षक छे, आ वगैरे प्रवृत्तिने आर्थिक प्रवृत्ति कहे छे। तो खेडूत छे, कारीगर छे, वेपारी छे, शिक्षक छे, तो आ केवी प्रवृत्ति करे छे? आर्थिक। कारण के आवक मेळववाना के खर्च करवाना हेतुथी जे करवामां आवती प्रवृत्तिने आर्थिक प्रवृत्ति कहेवामां आवे छे। हवे बिन आर्थिक प्रवृत्ति तो जे प्रवृत्तिनो हेतु आवक मेळववानो के खर्च करवानो न होय। पेलामां आवक मेळववानो अने खर्च करवानो होय। अहींया जे प्रवृत्तिनो हेतु आवक मेळववानो के खर्च करवानो न होय तो ते प्रवृत्तिने आपणे बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहीए छीए। तो बंनेनी व्याख्या समजाई। आर्थिक प्रवृत्ति एटले शुं? तो आवक मेळववाना के खर्च करवाना हेतुथी करवामां आवती प्रवृत्तिने आर्थिक प्रवृत्ति कहे छे। तो एमां खेडूत, कारीगर, वेपारी, शिक्षक वगैरे जे प्रवृत्ति करे छे एने आर्थिक प्रवृत्ति कहे छे। ज्यारे बिन आर्थिक प्रवृत्ति तो जे प्रवृत्तिनो हेतु आवक मेळववानो के खर्च करवानो न होय एवी प्रवृत्तिने बिन आर्थिक प्रवृत्ति कहेवामां आवे छे। तो एमां दाखला तरीके माता पोताना बाळकने उछेरे छे तो एमांथी एने कई आवक मळवानी नथी अथवा कोई एमांथी कोई खर्चाई पण जवानुं नथी। हवे व्यक्ति समाज सेवाना कार्यो करे छे वगैरे ए बिन आर्थिक प्रवृत्तिओ कहेवाय छे। हवे आपणे भारतनुं अर्थतंत्र विषे जाणीए। भारतीय अर्थतंत्रनुं माळखुं, अर्थकारणनुं माळखुं। अर्थतंत्र में थती विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्तिओ के विविध व्यवसायों ने 3 मुख्य विभागों में वहेंचवामां आवे छे। हवे आ भारतीय अर्थकारण में एटले के अर्थतंत्र में जे कई आर्थिक प्रवृत्तिओ के विविध व्यवसायों ने लगती 3 मुख्य विभागों पाडवामां आव्या छे अने एमने 3 विभागों में वहेंचवामां आवे छे। प्राथमिक क्षेत्रे, माध्यमिक क्षेत्रे अने सेवा क्षेत्रे। तो आ 3 विभागों पाड्या छे। सेना? तो भारतीय अर्थतंत्र में जे शुं थाय छे विविध असंख्य आर्थिक प्रवृत्तिओ के विविध व्यवसाय ने 3 विभाग में वहेंचवामां आवे छे। कया कया 3 विभागों आवशे? तो प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र अने सेवा क्षेत्र। हवे आर्थिक प्रवृत्तिना आ वर्गीकरणने व्यावसायिक माळखा तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे आ जे अर्थतंत्रे जे वर्गीकरण कर्युं छे जेने आनी आर्थिक प्रवृत्तिओ के विविध व्यवसायोने 3 विभाग में वहेंची छे तो आ वर्गीकरणने आर्थिक प्रवृत्तिने आ वर्गीकरणने व्यावसायिक माळखा तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे आ 3 विभागों अने तेमां समावेश थती प्रवृत्तिओनी चर्चा आपणे जोईए। पहेलुं छे प्राथमिक क्षेत्र। अर्थतंत्रना आ विभाग में खेती तेमज खेती साथे संकळायेली प्रवृत्तिओ जेवी के पशुपालन छे, पशु संवर्धन छे, मत्स्य उद्योग छे, मरघा बदका उछेर छे, जंगलों, काची धातुओनुं खोदकाम वगैरे जे प्रवृत्तिओ छे ए प्राथमिक विभाग में समावेश थाय छे। तो प्राथमिक विभाग में कई कई प्रवृत्तिओनो समावेश थाय छे? पशुपालन, पशु संवर्धन, मत्स्य उद्योग, मरघा बदका उछेर, जंगलों, काची धातुओनुं खोदकाम वगैरे प्रवृत्तिओ छे ए प्राथमिक विभाग में समावेश थाय छे। हवे माध्यमिक क्षेत्र जोईए तो आ विभाग में नाना अने मोटा पायाना उद्योगों आवे छे। एमां बांधकाम वगैरे प्रवृत्तिओनो समावेश थाय छे। तो आ माध्यमिक विभागनी अंदर जोईए तो नाना अने मोटा पायाना उद्योगों छे, बांधकाम वगैरे जे प्रवृत्तिओ छे एमां माध्यमिक क्षेत्रे तेनो समावेश
થાય છે। હવે આ વિભાગ એ ઉદ્યોગ તરીકે પણ ઓળખાય છે, તો એને માધ્યમિક વિભાગ છે એને ઉદ્યોગ વિભાગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં ટાંકણીથી લઈને મોટા મોટા યંત્રો સુધીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે। હવે ઉદ્યોગ વિભાગ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો માધ્યમિક વિભાગને। તો માધ્યમિક વિભાગમાં શેનો સમાવેશ થાય છે? તો નાના મોટા પાયાના ઉદ્યોગો, બાંધકામ વગેરે પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ માધ્યમિક વિભાગમાં થાય છે। હવે એની અંદર ઉદ્યોગો જોઈએ તો નાનામાં નાની ટાંકણીથી માંડીને મોટામાં મોટા યંત્રો સુધીનું ઉત્પાદન ત્યાં કરવામાં આવે છે। હવે સેવા ક્ષેત્ર જોઈએ, ત્રીજો પોઈન્ટ છે એનો, આ વિભાગમાં અનેકવિધ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે। તો આની અંદર અનેકવિધ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે। તો આવી સેવાઓમાં જોઈએ તો વેપાર, સંદેશાવ્યવહાર, હવાઈ તથા દરિયાઈ માર્ગો, શિક્ષણ, આરોગ્ય, બેન્કિંગ તેમજ વીમા કંપનીઓ, પ્રવાસ અને મનોરંજન વગેરેની કામગીરીનો સમાવેશ આ ક્ષેત્રની અંદર થાય છે। તો આપણે સેવા ક્ષેત્રની અંદર જોયું તો એમાં કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે? તો આ એક વિભાગ છે, તો કે અનેકવિધ સેવા, એનું નામ જ છે સેવા, એટલે કે અનેકવિધ સેવાઓનો સમાવેશ ત્યાં થાય છે। તો એવી સેવાઓમાં આપણે જોયું તો વેપાર, સંદેશાવ્યવહાર, હવાઈ તથા દરિયાઈ માર્ગો, શિક્ષણ, આરોગ્ય, બેન્કિંગ લગતા કામો તેમજ વીમા કંપનીઓ છે, પ્રવાસ અને મનોરંજન વગેરે જે કામગીરીનો સમાવેશ છે એ સેવા ક્ષેત્રની અંદર કરવામાં આવ્યો છે। આમ આપણે ભારતીય અર્થતંત્રના એનો જે વ્યવસાય છે, આર્થિક રીતે પ્રવૃત્તિનો જે વ્યવસાય છે એને 3 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે, પ્રાથમિક ક્ષેત્રે, માધ્યમિક ક્ષેત્રે અને સેવા ક્ષેત્રે। તો પ્રાથમિક ક્ષેત્રે આપણે જોયું તો એમાં પશુપાલન, પશુ સંવર્ધન, મત્સ્ય ઉદ્યોગ, મરઘા બતકા ઉછેર, કાચી ધાતુઓનું ખોદકામ વગેરે પ્રવૃત્તિઓ પ્રાથમિક વિભાગમાં આવે છે। જ્યારે માધ્યમિક ક્ષેત્ર આપણે જોયું તો કે એમાં નાના અને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો, બાંધકામ વગેરે પ્રવૃત્તિઓ। હવે આ જે મત્સ્ય વિભાગ છે એને ઉદ્યોગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। તો એમાં ઉદ્યોગો જોઈએ તો નાનામાં નાની ટાંકણીથી માંડીને મોટામાં મોટા યંત્રો સુધીના ત્યાં ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે। પછી આપણે સેવા ક્ષેત્રે જોયું તો સેવા એટલે કે આ વિભાગમાં અનેકવિધ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે। તો એમાં વેપાર, સંદેશાવ્યવહાર, હવાઈ તથા દરિયાઈ માર્ગો, શિક્ષણ, આરોગ્ય, બેન્કિંગ તેમજ વીમા કંપનીઓ છે, પ્રવાસ, મનોરંજન વગેરે જે કામગીરીનો સમાવેશ છે એ સેવા ક્ષેત્રે કરવામાં આવે છે। આમ આપણે આગળ જોઈએ કે સામાન્ય રીતે વિકાસશીલ દેશોમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ હોય છે, કે આપણે સામાન્ય રીતે આ જે 3 વિભાગો છે એમાંથી જે વિકાસશીલ દેશો હોય છે એમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું જે પહેલો વિભાગ છે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, એટલે કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ વધારે હોય છે। રોજગારી તેમજ રાષ્ટ્રીય આવકમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો સૌથી વધારે હોય છે। તો કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો જે હિસ્સો છે તો કે રોજગારી બાબતે છે, રાષ્ટ્રીય આવકમાં છે, એ તો કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રનો હિસ્સો સૌથી વધારે જોવા મળે છે। પરંતુ જેમ જેમ આર્થિક વિકાસ થતો જાય છે તેમ તેમ પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ માધ્યમિક અને સેવા ક્ષેત્રની સાપેક્ષતામાં ઘટતું જાય છે। એમ કે જેમ જેમ આર્થિક વિકાસ થતો જાય છે તેમ તેમ પ્રાથમિક ક્ષેત્રનું જે મહત્ત્વ છે એ માધ્યમિક અને સેવા ક્ષેત્રની સાપેક્ષતામાં જોઈએ તો એ ઘટતું જાય છે અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે તથા સેવા ક્ષેત્રનો વ્યાપ છે એ વધતો જાય છે। તો બીજી બાજુ ઉદ્યોગો છે અને સેવા ક્ષેત્રનો જે વ્યાપ છે એનું પ્રમાણ વધતું જાય છે। હવે એમાં ઉત્પાદનના સાધનો જોઈએ તો કુદરતી સંપત્તિ અને શ્રમની મદદથી ચીજવસ્તુઓ અને સેવાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, કે જે કુદરતી સંપત્તિ છે અને શ્રમની જે લોકો શ્રમ કરીને મહેનત કરીને જે કંઈ ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે અને એનું ઉત્પાદન એમાં કરવામાં સાધનો તરીકે કરવામાં આવે છે। હવે આ ઉત્પાદન કરવા માટે અનેકવિધ સાધનોનો પણ ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે જે કંઈ આપણે સંપત્તિ, કુદરતી સંપત્તિઓ છે, પછી વ્યક્તિ શ્રમ કરી અને જે કંઈ ચીજવસ્તુઓનું નિર્માણ કરે છે તો કે આ ઉત્પાદન કરવા માટે અનેકવિધ સાધનો પણ જરૂરી છે, એટલે કે સાધનોનો પણ ત્યાં ઉપયોગ થાય છે। તો આવા સાધનોને પણ 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। તો કે આ કુદરતી સંપત્તિ છે અને શ્રમની મદદથી જે કંઈ ચીજવસ્તુઓ અને એ સેવાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે તો કે એની અંદર સાધનો પણ જરૂરી છે, કે સાધનોનો ઉપયોગ એ મહત્ત્વનું કાર્ય છે। તો કે આ સાધનો છે એમને 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે।
તો કયા કયા આપણે જોઈએ? તો જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. તો ઉત્પાદન કરવા માટે અનેકવિધ સાધનોનો ઉપયોગ થાય છે અને આવા સાધનોને 4 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એક છે જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. તો આ તમામ સાધનોનો આપણે પરિચય મેળવીએ. તો આપણે જમીન તરીકે જોઈએ. સામાન્ય અર્થમાં જમીનને આપણે પૃથ્વીની સપાટીના ઉપલા પડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કે જમીન એટલે કે પૃથ્વીની સપાટીનું ઉપલું પડ એટલે જમીન. પરંતુ અર્થશાસ્ત્રની પરિભાષામાં જમીન એટલે તમામ પ્રકારની કુદરતી સંપત્તિ કે જેમાં પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલા જંગલો છે, નદીઓ છે, પર્વતો, પૃથ્વીના પેટાળમાં આવેલા ખનિજો, ધાતુઓ વગેરેનો સમાવેશ જમીનમાં થાય છે. આમ જમીન એ ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન છે. તો અહીંયા આપણે સાધનોની અંદર જમીન વિશે જોયું કે સામાન્ય રીતે આપણે જમીનનો અર્થ એવો માની લઈએ છીએ કે પૃથ્વીની સપાટીના ઉપરના પડને આપણે જમીન તરીકે ઓળખીએ છીએ. પરંતુ અર્થશાસ્ત્રની પરિભાષામાં આપણે જોઈએ તો જમીન એટલે તમામ પ્રકારની જે કુદરતી સંપત્તિ છે. તો એની અંદર શેનો સમાવેશ થાય છે? તો જેમાં પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલા જે કુદરત રચિત છે તો કે જંગલો છે, નદીઓ છે, પર્વતો, પૃથ્વીના પેટાળમાં આવેલા ખનિજો, ધાતુઓ વગેરેનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? જમીનમાં થાય છે. આમ જમીન એ ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન ગણાય છે. હવે મૂડી. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા જે માનવ સર્જિત સાધનો છે જેવા કે યંત્રો, ઓજારો, મકાનો વગેરેનો સમાવેશ મૂડીમાં થાય છે. જ્યારે જમીન છે એ કેવી હતી? કુદરતી સંપત્તિ એટલે કે કુદરતી નિર્માણ થયેલું હતું. મૂડી એ એનું ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં જોઈએ તો એના ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા એ શું છે? માનવ સર્જિત સાધનો છે કે જેનું માનવે નિર્માણ કર્યું છે. તો માનવ સર્જિત સાધનો જેવા કે યંત્રો, ઓજારો, મકાનો વગેરેનો સમાવેશ મૂડીમાં થાય છે. હવે શ્રમ. તો ભૌતિક વળતરની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતા કોઈ પણ શારીરિક કે માનસિક કાર્યને શ્રમ કહે છે. તો ભૌતિક વળતરની આપણે કંઈ પણ કામગીરી કરીએ છીએ એ પણ અપેક્ષાએ કરવામાં આવતા કે આપણને આ કામ કરીશું તો આમાંથી સારું વળતર મળશે એવું કોઈ પણ ખેતરની અંદર કામ કરીએ છીએ, કારખાનાની અંદર કામ કરીએ છીએ, કોઈ મિલોમાં કામ કરીએ છીએ તો ભૌતિક એનાથી આપણને સારું એવું વળતર મળવાનું છે. તો એવી અપેક્ષાએથી આપણે જે કંઈ કામ કરીએ છીએ અને એ અપેક્ષાએ કરવામાં આવતા આપણું શારીરિક પણ શ્રમ જાય છે અને માનસિક રીતે પણ આપણું ત્યાં શ્રમ જાય છે. એટલે કે શારીરિક કે માનસિક કાર્યને આપણે શું કહીએ છીએ? શ્રમ કહે છે. ફરીથી ભૌતિક વળતરની અપેક્ષાએ કરવામાં આવતા કોઈ પણ શારીરિક કે માનસિક કાર્યને શ્રમ કહેવામાં આવે છે. હવે કોઈ જગ્યાએ એવું હોય, ધારો કે આપણે કોમ્પ્યુટર પર કામ કરવાનું હોય તો ત્યાં આગળ મગજનો ઉપયોગ કરવો પડે એટલે 2 કાર્યો દર્શાવ્યા છે કે શારીરિક કે માનસિક. તો આ બંનેના કાર્યને શ્રમ કહેવામાં આવે છે. શ્રમ એ ઉત્પાદનનું સજીવ સાધન છે. શ્રમ છે એ ઉત્પાદનનું સજીવ સાધન છે કે તેમાં ખેતમજૂરો, કામદારો, શિક્ષકો, ડૉક્ટરો, કારીગરો વગેરેના કાર્યને શ્રમ કહે છે. કે આપણે આપણા માટે જે કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ, ખેડૂત ખેતી કરે છે, મજૂરો પણ એમના ભરણપોષણ માટે, કામદારો એ રીતે, શિક્ષકો પણ એ રીતે, ડૉક્ટરો, કારીગરો છે વગેરેનું જે કાર્ય છે એ શ્રમ કહેવામાં આવે છે. હવે ચોથો પોઈન્ટ છે નિયોજન એટલે કે નિયોજક. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં જમીન, મૂડી અને શ્રમ જેવા ત્રણેય સાધનોનું નફાના હેતુથી કુશળતાપૂર્વક સંયોજન કરવાના વ્યક્તિને નિયોજક કહે છે. તો હવે આ ત્રણે આપણે ઉપરના ભાગ જોઈ લીધા, જમીન, મૂડી અને શ્રમ. તો અહીંયા નિયોજનની અંદર શું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં તો શું છે? જમીન, મૂડી અને શ્રમ આ જેવા ત્રણેય સાધનોનું નફાના હેતુથી કુશળતાપૂર્વક જે સુયોજન કરવામાં આવે છે એટલે કે સંયોજન કરનાર વ્યક્તિને આપણે સુયોજક કહીએ છીએ. આ ત્રણેય સાધનોને યોજનાપૂર્વક ઉત્પાદનમાં જોડવાની કામગીરીને નિયોજન કહે છે. તો જે વ્યક્તિ આ ત્રણેય ઉપરના સાધનો જોયા, જમીન, મૂડી, શ્રમ,
તો એ ત્રણેય સાધનોનો નફાના હેતુથી કુશળતાપૂર્વક એનું આયોજન કરે છે તો એવા વ્યક્તિને નિયોજક કહે છે. અને આ ત્રણેય સાધનોને યોજનાપૂર્વક ઉત્પાદનમાં જોડવાની કામગીરીને નિયોજન કહેવામાં આવે છે. આમ આપણે ઉત્પાદનના સાધનો જોયા, તો એમાં એના 4 ભાગ જોયા: જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન અથવા તો નિયોજક. હવે આગળ જોઈએ ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી. માનવીની જરૂરિયાતો કેવી છે? આપણે અગાઉના ચેપ્ટરોમાં જોયું હતું. તો માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે, જ્યારે સામે જે કુદરતી સંસાધનો કેવા છે એ મર્યાદિત પ્રમાણમાં છે. તો અહીંયા માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે કે એક આપણે આશા એને અમર્યાદિત એટલે કે પૂરી થતી જ નથી. એક એની આશા પૂરી થાય તો ફરીથી એને બીજું કંઈક નવું જાગે છે. એટલે કે એની જરૂરિયાત આપણે એક પૂરી થાય તો તરત બીજી જરૂરિયાત ત્યાં ઊભી થાય છે. એટલે કે માનવીની જરૂરિયાતો કેવી છે? અમર્યાદિત છે. અને આ જરૂરિયાતો પૂરી કરવાના સાધનો કેવા છે? મર્યાદિત છે. એટલે કે એમની જે જરૂરિયાત પૂરી કરવાના જે કુદરતી સંસાધનો છે એ સાધનો કેવા છે? મર્યાદિત પ્રમાણમાં છે. તો વિશ્વના કોઈ પણ દેશ પાસે અમર્યાદિત પ્રમાણમાં સાધનો ઉપલબ્ધ હોતા નથી. તો ભારત દેશ તો શું, પણ વિશ્વની અંદર વાત કરીએ તો વિશ્વના કોઈ પણ દેશમાં આ જે અમર્યાદિત પ્રમાણના સાધનો છે એ ઉપલબ્ધ હોતા નથી. ઉત્પાદનના સાધનોની હંમેશા અસત જ રહેવાની. જે કંઈ સાધનો ઉત્પાદનના સાધનો છે એમની હંમેશા અસત રહેવાની છે. પરિણામ સ્વરૂપે આપણે જોઈએ તો દરેક દેશ એ પોતાની પાસે જે મર્યાદિત સાધનો છે તેનો ઉપયોગ કેમ, ક્યાં અને કેટલા પ્રમાણમાં કરવો વગેરે પ્રશ્નો સાધનની ફાળવણીમાં ઉદ્ભવે છે. તો આપણે જોયું કે આ જે મર્યાદિત પ્રમાણના સાધનો છે એ વિશ્વના કોઈ પણ દેશની અંદર ઉપલબ્ધ હોતા નથી. અને ઉત્પાદનના સાધનોની હંમેશા શું હોય છે? અછત હોય છે. એટલે પરિણામ સ્વરૂપ આપણે જોઈએ તો દરેક દેશ એ પોતાની પાસે જે મર્યાદિત સાધનો છે ને તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો, ક્યારે કરવો, ક્યાં કરવો, કેટલા પ્રમાણમાં કરવો એ યોગ્ય રીતે કરે છે. હવે આ બધા પ્રશ્નો છે, આ બધા પ્રશ્નો રહ્યા. તો વગેરે પ્રશ્નો સાધનની ફાળવણીમાં ઉદ્ભવે છે તેની ચર્ચા આપણે નીચે જોઈએ. તો એમાં પહેલું છે અમર્યાદિત જરૂરિયાતો. તો માનવીની જરૂરિયાતો અસંખ્ય છે અને અમર્યાદિત છે. માનવીની જરૂરિયાતો કેવી છે? અસંખ્ય છે અને અમર્યાદિત છે. વળી એક જ જરૂરિયાતમાંથી બીજી અનેક જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે છે. આગળ કહ્યું તેમ એક જરૂરિયાત પૂરી થાય તો એમાંથી જ બીજી અનેક જરૂરિયાતોનું ત્યાં નિર્માણ થાય છે. હવે ઘણી જરૂરિયાતો વારંવાર સંતોષવી પડે છે. તો કેટલીક જરૂરિયાતો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસને કારણે પણ ઉદ્ભવે છે. તો આ માનવીની જે જરૂરિયાતો છે ઘણી જ એવી જરૂરિયાતો છે કે તેને વારંવાર સંતોષવી પડે છે. તો કેટલીક જરૂરિયાતો એવી છે તો કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસને કારણે પણ તે ઉદ્ભવી શકે છે. આમ અનેક કારણોસર જરૂરિયાતો અમર્યાદિત બને છે અને આથી આ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે જરૂરિયાતોની પસંદગી કરવી પડે છે. હવે બીજો પોઈન્ટ છે જરૂરિયાતોમાં અગત્યનું ક્રમ કે જરૂરિયાતોમાં અગત્યનું કામ. તો અમર્યાદિત જરૂરિયાતોની સામે ઉત્પાદનના સાધનો કેવા છે? મર્યાદિત છે. એટલે કે ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત હોવાથી કઈ જરૂરિયાતો વધુ અગત્યની છે તે વ્યક્તિએ નક્કી કરી અને જરૂરિયાતોને અગત્યાનુક્રમ મુજબ સંતોષવી પડે છે. હવે જે જરૂરિયાત વધુ અગત્યની હોય તેને પ્રથમ સંતોષવી પડે અને ત્યારબાદ અન્ય જરૂરિયાતો. આમ ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત હોવાથી જરૂરિયાતોમાં અગત્યાનુક્રમ નક્કી કરવો પડે છે. તો આપણે જોયું કે અમર્યાદિત જરૂરિયાતો જોઈ. હવે જરૂરિયાતવાળી જે એકદમ જરૂર જ છે કે તેના વગર ચાલે એમ નથી. તો જરૂરિયાતોમાં આપણે શું કરવાનું છે? મહત્ત્વની જે જરૂરિયાતો છે એને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. એટલે કે અમર્યાદિત જરૂરિયાતો સામે આપણે
એ ઉત્પાદનના સાધનો મર્યાદિત હોવાથી એની જે જરૂરિયાત છે એ વધુ અગત્યની છે તે વ્યક્તિએ નક્કી કરી અને જરૂરિયાતની અગત્યાનુક્રમ મુજબ સંતોષવી પડે છે અને જે જરૂરિયાત વધુ અગત્યની હોય તેને પ્રથમ સંતોષ આપવો પડે છે અને ત્યારબાદ જ અન્ય જરૂરિયાતો. આમ ઉત્પાદનના સાધનોએ મર્યાદિત હોવાથી જરૂરિયાતોમાં અગત્યાનુક્રમ નક્કી કરવો પડે છે. હવે ત્રીજો પોઈન્ટ છે મર્યાદિત સાધનો. ઉત્પાદનના સાધનોમાં મુખ્યત્વે કુદરતી સંપત્તિ અને માનવીય સંપત્તિ હોય છે. આપણે જોયું કે ઉત્પાદનના સાધનોમાં બે ભાગ હોય છે, એક તો કુદરતી સંપત્તિ અને માનવ સંપત્તિ. તો આ બંને મુખ્ય હોય છે. તો આ તમામ સાધનો કેવા છે? મર્યાદિત હોય છે. તો આ તમામ સાધનો મર્યાદિત છે, તેથી તેનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પડે અને પસંદ કરેલી જરૂરિયાતોને લક્ષમાં લઈ સાધનોની ફાળવણી કરવી પડે. તો મર્યાદિત સાધનોમાં આપણે જોયું કે ઉત્પાદનના સાધનોમાં મુખ્યત્વે કુદરતી સંપત્તિ અને માનવીય સંપત્તિ હોય છે. આ તમામ સાધનો મર્યાદિત હોય છે, તેથી તેનો આપણે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે? કરકસરપૂર્વક કરવો પડે અને પસંદ કરેલી જે જરૂરિયાતો છે એને લક્ષમાં લઈ અને જે સાધનો આપણી પાસે છે એની ફાળવણી કરવી પડે છે. આમ આપણે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની અંદર જોયું કે માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે, જ્યારે જે કુદરતી સાધનો છે એ મર્યાદિત પ્રમાણમાં છે. તો આ જે જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે, જ્યારે સાધનો કેવા છે? મર્યાદિત છે. તો તેની સામે હવે કેવી રીતે આપણે સાધનોની ફાળવણી કરવી? તો એમાં 3 વિભાગ જોયા. અહીંયા આપણે 3 વિભાગ જોયા. એના પછી પણ એક ચોથો પોઈન્ટ આવે છે. તો એમાં અમર્યાદિત જરૂરિયાતો જોઈ, જરૂરિયાતોમાં અગત્યાનુક્રમ જોયું અને મર્યાદિત સાધનો જોયા. હવે એમાં ચોથો પોઈન્ટ છે સાધનોની ફાળવણીમાં સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ કરવો. તો જરૂરિયાત સંતોષવાના સાધનો મર્યાદિત છે, એટલું જ નહીં પરંતુ વૈકલ્પિક ઉપયોગ ધરાવે છે. ઉત્પાદનનું કોઈ સાધન એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં આવતું હોય તો તે સાધન અનેક ઉપયોગ ધરાવે છે. આ સાધનનો એક સમયે એક જ ઉપયોગ થઈ શકે છે, તેથી આ ઉપયોગ વૈકલ્પિક છે એમ કહેવાય છે. જેમ કે જમીનમાં ઘઉંનો પાક વાવીએ તો બાજરી, મકાઈ, મગફળી કે અન્ય પાક લઈ શકાતા નથી. જમીનના અન્ય ઉપયોગ જતા કરવા એમ કે જમીનના અન્ય ઉપયોગો હોય એ જતા કરવા પડે છે. આમ આપણે ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિમાં વધુમાં વધુ જરૂરિયાત સંતોષાય એ રીતે ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓના ઉત્પાદનમાં સાધનોની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે ચોથો પોઈન્ટ જોયો કે સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ. તો એમાં કે ઉત્પાદનનું કોઈ સાધન એક કરતાં વધારે ઉપયોગમાં આવતું હોય તો તે અનેક ઉપયોગો ધરાવે છે. કે કોઈ એવું સાધન છે કે એનો એક કરતાં પણ વધારે વાર ઉપયોગ કરી શકાય છે, તો બીજી વાર ઉપયોગ થતો હોય તો તેને અનેક ઉપયોગો ધરાવે છે. આમ તે સાધનોનો એક સમયે એક જ ઉપયોગ થઈ શકે છે, તેથી આને વૈકલ્પિક કહેવામાં આવે છે. એમ કે જે સાધનોનો એક સમયે એક જ વાર ઉપયોગ થાય તેને વૈકલ્પિક કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ખેતીલાયક જમીનમાં કપાસનો પાક વાવીએ છીએ તો ઘઉં, શેરડી કે અન્ય પાકો લઈ શકાતા નથી, તો એ જમીનના અન્ય ઉપયોગો જતા કરવા પડે છે. આમ ઉત્પાદનમાં સાધનોના અનેક ઉપયોગો છે, પરંતુ આ વૈકલ્પિક ઉપયોગો છે. આ જે ઉપયોગો છે એ કેવા છે? વૈકલ્પિક. એમ કે ઉત્પાદનમાં સાધનોના અનેકો ઉપયોગો છે, પણ આ ઉપયોગોને વૈકલ્પિક ઉપયોગો કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિ. આપણે સાધનોની ફાળવણી જોયું. હવે એ સાધનોની ફાળવ્યા અને એની કેવી પદ્ધતિ છે? તો ઉત્પાદનના સાધનોની શ્રેષ્ઠ ફાળવણી કરી અને વધુમાં વધુ ઝડપથી આર્થિક વિકાસ પ્રાપ્ત કરવાનો દરેક દેશ પ્રયાસ કરતો હોય છે. તો દરેક દેશનો પ્રયત્ન શું હોય છે? કે ઉત્પાદનના સાધનોની શ્રેષ્ઠ ફાળવણી કરી અને વધુમાં વધુ ઝડપી આર્થિક વિકાસ પ્રાપ્ત કરવો. હવે ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની મુખ્ય 2 પદ્ધતિઓ છે. તો ઉત્પાદનના સાધનોની જે ફાળવણી છે એને 2 પદ્ધતિમાં વિભાજિત કરેલી છે. એક છે બજાર પદ્ધતિ અને 2 છે સમાજવાદી પદ્ધતિ.
તો આ બંને પદ્ધતિએ એકબીજાથી તદ્દન વિરોધી છે. તો આ બંને પદ્ધતિઓનો સમન્વય કરી અન્ય પણ કેટલીક પદ્ધતિઓ વિકાસ પામી છે. તો દરેક દેશ પોતાને અનુરૂપ હોય એવી એક યા બીજી પદ્ધતિ સ્વીકારે છે અને ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી અંગેની મુખ્ય પદ્ધતિઓની સમજૂતી આપણે જોઈએ. તો ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણીની પદ્ધતિના બે ભાગ છે કે બે પદ્ધતિઓ છે, એક બજાર પદ્ધતિ અને બે સમાજવાદી પદ્ધતિ. તો આપણે બજાર પદ્ધતિ જોઈએ. અમેરિકા, જાપાન વગેરે જેવા દેશોએ પોતાના આર્થિક વિકાસ બજાર પદ્ધતિથી કર્યો હતો. હવે આ બજાર પદ્ધતિ છે એમાં કયા કયા દેશો સામેલ છે? તો અમેરિકા છે, જાપાન છે વગેરે જેવા દેશો છે એ પોતાનો આર્થિક વિકાસ સાધવા માટે બજાર પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હવે બજાર પદ્ધતિને મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા બજાર પદ્ધતિને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી એ નફાના આધારે થાય છે કે આ પદ્ધતિની અંદર જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એમની ફાળવણી નફાના આધારે કરવામાં આવે છે. હવે આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદન અને તેની સાથે સંકળાયેલા આર્થિક નિર્ણયોમાં કેન્દ્ર સ્થાને નફો હોય છે. એમ કે આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદન અને તેની સાથે સંકળાયેલા આર્થિક નિર્ણયોમાં કેન્દ્ર સ્થાને શું હોય છે? નફો હોય છે. લોકોને જે વિવિધ ઉદ્યોગોમાં મૂડીરોકાણ કરવાનું નફાકારક જણાયું તેમાં તેઓને મૂડીરોકાણ કર્યું. આ પદ્ધતિમાં બજારતંત્ર સંપૂર્ણપણે મુક્ત હોય છે અને સરકારની કોઈ ચોક્કસ આર્થિક નીતિ કે ભૂમિકા હોતી નથી. આગળ જોઈએ કે બજારતંત્રમાં સ્પર્ધાનું તત્વ અનોખી કામગીરી બજાવે છે. હવે બજારતંત્રની અંદર જોઈએ તો સ્પર્ધા, તો જે સ્પર્ધાનું તંત્ર છે એ અનોખી કામગીરી બજાવે છે. હરીફાઈયુક્ત બજારમાં મહત્તમ નફો મેળવવા કાર્યક્ષમતા વધુને વધુ ઊંચે લઈ જવી પડે છે. આ પ્રક્રિયાને કારણે અનેક નવા સંશોધનો થાય છે અને ઉત્પાદનની નવી પદ્ધતિઓ શોધાય છે જેના દ્વારા ઉત્પાદન મહત્તમ થાય છે. આના લીધે દેશનો આર્થિક વિકાસ ઝડપથી થાય છે. આમ આપણે જોઈએ તો બજાર પદ્ધતિમાં સ્પર્ધા કે હરીફાઈનું તત્વ એ અદૃશ્ય હાથની જેમ સમગ્ર બજાર પર નિયંત્રણ રાખે છે અને આ પદ્ધતિમાં રાજ્યનો હસ્તક્ષેપ ન હોવાથી આ પદ્ધતિને મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી આ પદ્ધતિને મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણે બજાર પદ્ધતિની અંદર જોયું તો કે મૂડીવાદી આર્થિક પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનો એ ખાનગી માલિકીના હોય છે. આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી સહિત લગભગ બધા જ આર્થિક નિર્ણયો એ નાણું અને ભાવતંત્રની મદદથી લેવાય છે. આ પદ્ધતિમાં નાણું અને ભાવતંત્ર આર્થિક વ્યવસ્થાના માલિક જેવા હોય છે. પછી આ બજાર પદ્ધતિને આપણે મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ અને આ પદ્ધતિના જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એમની ફાળવણી એ નફાના આધારે નક્કી થાય છે. એટલે કે નફાના આધારે થાય છે. પછી આ બજાર તંત્રમાં સ્પર્ધાનું તત્વ અનોખું કામગીરી બજાવે છે. બજાર એ તંત્રની અંદર સ્પર્ધાનું અનોખી કામગીરી બજાવે છે. હવે હરીફાઈયુક્ત બજારમાં મહત્તમ નફો મેળવવાના કાર્યક્ષમતામાં વધુને વધુ ઊંચે લઈ જવી પડે છે. આમ આ પ્રક્રિયાને કારણે અનેક નવા સંશોધનો પણ થાય છે અને ઉત્પાદનની નવી પદ્ધતિઓ પણ શોધાય છે જેના દ્વારા ઉત્પાદન એ મહત્તમ થાય છે અને આના લીધે દેશનો આર્થિક વિકાસ કેવો થાય છે? ઝડપથી થાય છે. આમ આપણે છેલ્લે જોયું કે પદ્ધતિમાં સ્પર્ધા કે હરીફાઈનું જે તત્વ છે એ અદૃશ્ય હાથની જેમ સમગ્ર બજાર પર શું કરે છે? નિયંત્રણ રાખે છે. એટલે કે આ પદ્ધતિમાં રાજ્યનો હસ્તક્ષેપ ન હોવાથી આ પદ્ધતિને આપણે મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. હવે બજાર પદ્ધતિને મૂડીવાદી પદ્ધતિ પણ કહેવામાં આવે છે અને મુક્ત અર્થતંત્ર તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. હવે એના લક્ષણો જોઈએ તો બજાર પદ્ધતિના લક્ષણો, પહેલું છે ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી વ્યક્તિગત કે ખાનગી હોય છે.
તો જે ઉત્પાદનના બજાર પદ્ધતિના ઉત્પાદનના સાધનો છે એની માલિકી કેવી હોય છે? વ્યક્તિગત અને ખાનગી પોતાની પર્સનલ હોય છે. બીજું છે બજાર પદ્ધતિમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રમાં નફો હોય છે. તો કે બજાર પદ્ધતિનું જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે એનું કેન્દ્ર સ્થાન શું હોય છે? નફો કે નફાના આધારે હોય છે. ત્રીજું છે ગ્રાહકોને પસંદગી કરવાની વિશાળ તક મળે છે. હવે આમાં ગ્રાહકોને પોતાની પસંદગી કરવાની વિશાળ તક પણ મળે છે. સરકારનો હસ્તક્ષેપ બજારમાં હોતો નથી. તો આની અંદર સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ હોતો નથી. ઉત્પાદનના સાધનોની ફાળવણી નફા આધારિત થાય છે. હવે ઉત્પાદનના સાધનોની જે ફાળવણી છે એ જે કંઈ નફો મળે છે એના આધારિત થાય છે. હવે આર્થિક નિર્ણયો ભાવતંત્રને આધારે લેવાય છે. હવે જે કંઈ આર્થિક નિર્ણયો લેવાના હોય છે એ બજાર પદ્ધતિના જે ભાવતંત્ર છે એના દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલા સુધી આપણે સીમિત રાખીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે ટોપિક વિશે ચર્ચા કરી છે એમાંથી થોડા પ્રશ્નો જોઈએ. આર્થિક પ્રવૃત્તિનો અર્થ જણાવો, અથવા તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? તો ચીજવસ્તુઓ કે સેવાઓના વિનિમય દ્વારા આવક મેળવવાની કે ખર્ચવાની પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહીએ છીએ. ટૂંકમાં આવક મેળવવાની કે ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિને આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહીએ છીએ. તો એમાં ખેડૂત, કારીગર, વેપારી, શિક્ષક, ડૉક્ટર, વકીલ, ઇજનેર વગેરે જે પ્રવૃત્તિ છે એને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે. બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહે છે? તો જે પ્રવૃત્તિઓનો હેતુ આવક મેળવવાનો કે પ્રત્યક્ષ બદલો મેળવવાનો હોતો નથી તે પ્રવૃત્તિને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. તો એમાં માતાનો પોતાના બાળક પ્રત્યેનો ઉછેર છે, ડૉક્ટરની ફી લીધા વિના ગરીબ દર્દીઓની સેવા જે કરે છે તે વ્યક્તિ, સમાજ સેવાના કાર્યો કરે છે. તો આ વગેરે જે પ્રવૃત્તિ છે એ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં આવે છે. ઉત્પાદનના મુખ્ય સાધનો કયા છે? તો ઉત્પાદનના મુખ્ય 4 સાધનો છે: જમીન, શ્રમ, મૂડી અને નિયોજન. સાધનોનો વૈકલ્પિક ઉપયોગ એટલે શું? ઉત્પાદનનું કોઈ સાધન એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં આવતું હોય તો તે સાધન અનેક ઉપયોગો ધરાવે છે. ફરીથી, ઉત્પાદનનું કોઈ સાધન એક કરતાં વધુ ઉપયોગમાં આવતું હોય તો તે સાધન અનેકો ઉપયોગ ધરાવે છે અને આ સાધનોનો એક સમયે એક જ ઉપયોગ થઈ શકે છે. તેથી આ ઉપયોગ વૈકલ્પિક કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે જોયું હતું કે જમીનની અંદર આપણે ઘઉંનો પાક વાવીએ છીએ તો એમાં બાજરી, મગફળી, મકાઈ કે અન્ય પાકો લઈ શકાતા નથી અને જમીનના અન્ય ઉપયોગ પણ આપણે જતા કરવા પડે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો અભ્યાસ આપણે આટલા સુધી સીમિત રાખીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ બજાર પદ્ધતિના લાભો, બજાર પદ્ધતિની મર્યાદાઓ, પછી એની બીજી પદ્ધતિ છે સમાજવાદી પદ્ધતિ. ઉત્પાદન સાધનોની જે પદ્ધતિ છે એ સમાજવાદી પદ્ધતિ, એના વિશે પણ આપણે જાણીશું. એમાં સમાજવાદી પદ્ધતિના લક્ષણો જાણીશું, એની મર્યાદાઓ જાણીશું, એના લાભો જાણીશું. તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ.